नमस्कार वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन ओडिया। आज आमे चर्चा साहित्य विषय रे आलोचना करिबा। चर्चा साहित्य कौन, तार इतिहास विषय रे जानिबा एवं किछि जण सिद्ध चर्चियଙ୍କ विषय रे ମଧ୍ୟ आलोचना करिबा, जेमिति लुइपा, कान्हुपा, सरहपा एवं सबरपाଙ୍କ विषय रे जानिबा। चर्चा साहित्य विषय आमको सूचना मिले केउठारु ना 1907 मसीहारे नेपाल राजदरबारରୁ चर्चा चर्चा विनिश्चय नामक तालपोथी बंगीय गवेषक हरिप्रसाद शास्त्री आविष्कार करथिले, जेउथिरे चर्चा चर्चार अर्थ कहिले धर्म संबंधरे जहा कर्तव्य ओ अकर्तव्य को बुझाए। चर्चा चर्चा को साधारणतः बौद्ध साहित्य बोली मध्य कुहा जाए। चर्चा कवि और चर्चा कविता तांत्रिक बौद्ध धर्मर प्रधान प्रशाखा दुईटी रही, सेगुड़िक है ब्रजजान और सहजजान। कारण चर्चा कविगण एही दुई धर्मर प्रचारक थिले। चर्चा चर्चा विनिश्चय रे संकलित कविता गुड़िक दुईटी अर्थ रही, गोटिए लौकिक अन्यटी परमार्थिक अर्थ। तेणु एहार संस्कृत टीकारे एही भाषा को सांध्य भाषा बा प्रकृत परमार्थिक अर्थ को चिंता करी ठीक करने को निर्देश दिया जायछि। सेमानक मध्यरु गोटे अछि आश्चर्य चर्चा चर्चा ग्रंथ, जो थिरे एटा इम्पोर्टेंट। आश्चर्य चर्चा चर्चा ग्रंथ रे 23 जन ब्रजजान एवं 46 जन सहजजान सिद्धचर्चा रहिछन्ति। एमानंक नाम पछरे बा नाम शेषरे पा शब्दर व्यवहार करा जायछि, जोथिरे हमर लुइपा, कान्हुपा, सरहपा एवं सबरपा आसुछन्ति। से पा शब्द देखंतु पा काहेकि लागिछि, पा शब्दटी मान्य अर्थरे बा सम्मान अर्थरे लागिछि। एहा एक अपभ्रंश, 5 शब्दरु एहा अपभ्रंश हेकि पा हेछि बा पाद कुहा जाउछि। ब्रजजान एवं सहजजान ए दुईटी प्रशाखा रहिला हमर तांत्रिक बौद्ध धर्मर। से जो ब्रजजान रे 23 जन रहिले, से ब्रजजान 23 जन मध्यरु सर्वाधिक ओडिशारु जन्मित चारण कवि बोली कुहा जाए। से 23 जन भितरु अधिकांश लोक हमर ओडिशारु। एमानंक मध्यरे प्राचीनतम कवि होउचंती सरहपा। प्राचीनतम कवि होउचंती सरहपा। तांको आदि सिद्धचार्य बोली मध्य कुहा जाए। ताहाले आमे सरहपांक विषय रे जानिले। सरहपांको आउ कोन कुहा जाए ना आदि सिद्धाचार्य बोली मध्य कुहा जाए। एमानक भितरे प्रसिद्ध कवि होउचंती कान्हुपा। विशिष्ट गवेषक करुणाकर एही सबु कवितार भाषा, शब्द विभव और लेखकंक परिचय आदि को गभीर अध्ययन करी एहाकु ओडिया भाषार प्राचीन साहित्य बोली प्रमाण करिसंती। एहार अर्थ हेउची जे नेपाल राजदरबार रे जो चर्चा चर्चा विनिश्चय पुस्तकटी बाहरी थिला, सेथिरे जो लेखा गुड़िक अछि से लेखा गुड़िक ओडिशार लोकमानंक द्वारा लिखित लेखा बा ओडिया रो लेखा बा ओडिशार ओडिया साहित्यर लेखा हेतिबारु सेथिरे प्रमाण मिलिछि, जोथिरे हमर लुइपा, कान्हुपा, सबरीपा मानंकर लेखा अछि, जहा अति प्राचीन साहित्य हिसाब रे गणना करा जाए। आमे तो जानिले सरहपा को आदि सिद्धाचार्य कुहा जाए। से भले आमे जदि जानिबा लुइपांक विषय रे, लुइपा होउचनी विश्वकोश बा बंगला प्रणता नगेंद्रनाथ बासुंक मतरे लुइपा मयूरभंज गड़र लोक एवं समस्ते जानिचंती मयूरभंज आम ओडिशार। लुइपा महेंद्र नामरे मध्य लुइपा मत्स्येंद्र नामरे मध्य परिचित। नाथ संप्रदाय रे आदिनाथ रूपे लुइपा पूजा पाउछन्ति। एबे मध्य नाथ संप्रदाय रे लुइपांकु आदिनाथ रूपरे पूजा करा जाउछि। पदकर्ता दारक लुइंकु गुरु रूपरे ग्रहण करिछन्ति।
ଦାରକ ଲୁଇଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୁଇ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ବା ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଥିବାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ସେହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଅଛି, କାୟା ତରୁବର ପଞ୍ଜିବି ଡାଳ। ଲୁଇଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତରୁବର ରୂପେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ କାୟା ବା ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ଗଛ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଲୁଇ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସନରେ ବସି ଧମଣସଣ କରି ବା ନିଜ ଶ୍ୱାସକୁ ରୋଧ କରି ସମାଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାଧି ହିଁ ଚିତ୍ତ ଶାନ୍ତ, ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଦୂର ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନଥାଏ। ଶୂନ୍ୟତା ବା ସହଜାନନ୍ଦ ମହାସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋକ୍ଷ କେଉଁଭଳି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଉଟା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି, ସେ ମୋକ୍ଷ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଲୁଇ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା କାୟା ତରୁବର ପଞ୍ଜିବି ଡାଳ, ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମେଳ ଖାଉଥିବାରୁ ଲୁଇ ବା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାଗରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ରାଗ ଲୁଇପାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଲୁଇପା ସରହପାଙ୍କ ଭଳି ଟୋଟାଲ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଗୋରଖନାଥ, ଲୁଇପା, ହାଡ଼ିପା, କାହ୍ନୁପା, ଶବରୀପା ଆଦି ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ କେବଳ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନୁହଁ ବରଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ତନ୍ତ୍ର ଓ ଯୋଗ ବିଷୟକ ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ତଦ୍ଧିତ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ଲୁଇପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ସରହପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ କବିତାରେ କାହ୍ନୁପା ପ୍ରଥମତଃ ନିଜକୁ କାପାଳିକ ଯୋଗୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାହ୍ନୁପାଙ୍କ କାପାଳିକ ବେଶ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ ଭସ୍ମ ଲୋପିତ ଶରୀର, କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ, ପାଦରେ ଘଣ୍ଟା ନୂପୁର ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଲାଉଥାଳରେ ବାଦ୍ୟ ତିଆରି କରି ଗୀତ ବୋଲି ବଜାଇବା ଇତ୍ୟାଦି କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଏଇଭଳି ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଥିଲା, ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ସେତେ ଖାପ ଖୁଆଉ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କାହ୍ନୁପା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଡୋମ୍ବୀମାନଙ୍କ ଦୋହାରେ କାଉଡ଼ି ବୋଡ଼ି ଦେଇ ଡଙ୍ଗା ପାରି ହେବା କଥା। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କାଉଡ଼ି ମୂଲ କୋଡ଼ି ହିସାବରେ କାରବାର ହେଉଥିବା କଥା ସୂଚେଇଛି। ଯେଉଁ କୋଡ଼ିଏକୁ କୋଡ଼ି କୁହାଯାଏ, କାଉଡ଼ି, ଡଙ୍ଗା ପାରି ହେବା, ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନାରେ ରହିଛି ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଶବରପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଶବରପାଙ୍କ ଦୋହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଶବରମାନଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରେ ଶବରୁଣୀ ଗୁଞ୍ଜାର ମାଳି ଓ ମୟୂର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଶବାରୁଣୀ କାନରେ ବଜ୍ରକୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧିଛି। ଶବରପାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୋହାରେ ତଇଲା ବାଡ଼ିରେ କପା ଚାଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରଦତ୍ତ। ତଇଲା ଅର୍ଥ ତଳିଆ ବାଡ଼ିରେ କପା ଫୁଲ ଫୁଟିବା, ବଣ ଭିତରେ କାଙ୍ଗୁଚିନା ଫଳ ପାଚିବା ଦେଖି ଶବର ଶବରୁଣୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦରେ ମାତି ଉଠିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସିଦ୍ଧଚର୍ଯ୍ୟ ଜଣ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ବା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି। ଆମେ କହିପାରିବା
ଏହି ସିଧା ଚର୍ଚ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ବା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଭଳି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କାହ୍ନପାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଶବରପାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସରହପାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଲୁଇପାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ କିଏ ନିଜର ରଚନାରେ ଡମମାନଙ୍କୁ ସହରର ବା ନଗରର ବାହାରେ ରହୁଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏଟାକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ୟାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଆଣିବା ଶବରପାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଆଣିବା କାହ୍ନପାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ସେଭଳି ଟପିକ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।